حیا ہے مرضی میرے خدا کی، حیا ہے تعلیم مصطفیٰ کی، نبی کا پیغام عام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا، یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو۔ اگر وہ شوق اور وہ جذبہ ہو ہمارے اندر بھی تو انشاءاللہ ہم بھی تاریخ بنا سکتے ہیں، لیکن افسوس ہمارے اوقات، ہماری توانیاں، ہمارے جذبات اور شوق کہاں مر گئے ہیں۔ ہمارے اوقات کا ہم خود جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم روزانہ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے اس سوشل میڈیا سائٹ پر لگے ہیں، جو میڈیا کے ذریعے سے ہم کو برین واش کیا جاتا ہے، ہم کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ پورا ایک ایجنڈا ہے سوشل میڈیا کی سائٹ سے ہم کو غفلت میں ڈالنے کا۔ تو کیا ہم غافل قوم ہے؟ کیا ہم ایسی قوم ہے ہم غافل ہو کر رہیں گی؟ نہیں، یہ پورا ایجنڈا ہے، ہم کو غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ اور کیا سکھایا جاتا ہے ہم کو پوری میڈیا میں؟ کچھ ایڈ کے ذریعے سے یا کچھ سیریلز کے ذریعے سے۔ دیکھ لیں ہم کہ ابھی جو ٹرینڈنگ میں جو سیریل چل رہی ہے جس کا نام ہے ارطغرل غازی، جو پورے دنیا میں کچھ نوجوان اس سیریل کے پیچھے اپنا وقت جو ہے ضائع کر رہے ہیں، تو اس میں انسانوں کو جو ہے غفلت میں ڈال دیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے اس سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیسی کیسی نشانیاں دکھائے جا رہی ہے۔ ایسے دور میں کہیں پر کوئی بھوکمپ کے جھٹکے آ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے شکار ہو چکے ہیں، ایسی یہ ساری چیزوں کے میں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بچ پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو وقت ہے ہم غلط جگہ پر چلا رہے ہیں اس کو۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور وبا آئی ہے، وہ ہے ٹڈیوں کا دل۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں ریٹرن میں ایسے ہی ملتی نہیں ہے، کچھ کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو جو ٹائم پاس ہو رہا ہے یہ اسی میں ہم لگے ہیں کہ اگر تم اس میں لگو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پھر کیا ہے اپنے کاموں کو تدبیر کرتا ہے، اور اس طریقے سے پھر پریشانیاں آ رہی ہے۔ تو ہمیں سوچنے کا مقام ہے میری عزیز بہنوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کو برین واش کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو ہمارے وقت کو گنوانے کے لیے بن جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس میں یہی ہم کو برین واش کیا جاتا ہے کچھ ایڈ کے ذریعے سے، جیسے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کریم لگا لو، اگر تم 25 کی ہو تو 16 کی دکھوں گی، اگر تم 40 کی ہو تو 25 کی دکھوں گی، خوبصورت سے خوبصورت دکھنا چاہتی ہو تو یہ کریم لگاؤ، اور جس محفل میں بھی جاؤ تم ہی نوجوان لگو گی۔ تو اس طریقے سے پیاری بہنوں یہ سارے ایڈ کے ذریعے سے جو ہے ہم کو برین واش کیا جاتا ہے۔ تو اس مغربی تہذیب کو ہم کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم یہ عزم کریں گے کہ ہم اس کی غلامی ہرگز نہیں قبول کریں گے، ہم کو یہ چیز ہرگز منظور نہیں۔ اب ہم گھر گھر میں بہت ہو چکی ہے تقریریں، اور اب ہم سوال یہ ہے کہ اب ہم کو عمل کیا کرنا ہے، ورنہ میری پیاری بہنوں ہم کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آج ہمارے رول ماڈل غلط ہے تو دیکھو کل نسلیں بھی غلط پیدا ہوں گی، ان کے رول ماڈلز بھی غلط ہی ہوں گے۔ دیکھ رہے ہم آج کسی کا خان ہے تو کسی کا کرینہ ہے تو کسی کا کپور ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے رول ماڈل کو جو ہے آج کے قوم نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے ہم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم غافل قوم نہیں ہے، نہ ہی ہم گمراہ ہونے چاہتی ہے۔ تو پیاری بہنوں ہمیں جو ہے اپنے رول ماڈل صحیح سلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو ٹی وی سیریل یا پھر آج دیکھ رہے ہم
जिस तरह से टिकटॉक और जो भी कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए से एंटरटेनमेंट, उन चीजों को देखते हुए अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो जाहिर सी बात है उसकी घुट्टी ही उस चीज की है, तो देखो वो अपने बच्चे को क्या दे रही है। तो इसका असर उसके जिंदगी पर जरूर होता है, क्योंकि माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, वही बच्चे की ग़िज़ा पेट में भी होती है और वही उसका एक तर्ज अमल भी बनता है। तो प्यारी बहनों, आइए मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक मासूम सा बच्चा, अजीज बहनों, वो अगर अपनी माँ को देखता है, सजदा रेज होते हुए देख रहा होता है, वो खुद भी सजदे में गिर पड़ता है, जबकि वही मासूम सा बच्चा अपनी माँ को अगर वो टिकटॉक और इस तरीके से कॉमेडीज और जो भी एंटरटेनमेंट है देखते हुए सुनते हुए देखता है, तो जाहिर सी बात है वो भी वैसा ही करेगा, कल वो भी वैसा ही करेगा। तो इस तरह से जो नाच गाने एक्टिंग करवाएंगे, उस पर जो है रंग जो चढ़ा होता है ना, वो गलत चढ़ जाता है, इसीलिए वो असर उसके जिंदगी में भी आता है। तो अजीज बहनों, माँ अगर घुट्टी में अपनी औलाद को कुरान की आयतें, सीरत तैयबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा और सहाबियात के वाक़ये अगर सुनाती है, तो वो असर अंदाज उसको उसकी रगों में दौड़ेगा इंशाअल्लाह। और तो अजीज बहनों, हम इस गुलामी को सलाम करते हैं, हम इस गुलामी को खत्म करते हैं। आज हम में से हर एक बहन ये अहद लेकर उठे और हम इस मीडिया को सलाम करेंगे। आज से हम इस इडियट बॉक्स यानी कि हमारे घर में जो टेलीविजन है, इस पर भी अगर हमें कुछ देखना है तो हम इंशाअल्लाह उसको क्या है इस्लामिक तरीके से यूज करेंगे और सिर्फ इस्लामिक चैनल से ही इसको फॉलो करेंगे। और लेकिन आज जो है जिस तरीके से आईपैड और आईफोन और जिस तरीके से जो सेल फोन है, जिसमें हर तरीके से इंटरनेट के जरिए से हर चीज आती है, तो इसके जरिए से जो है हमको बम्बार्ड किया जाता है। इससे सारे मुसलमानों को गाफिल किया जा रहा है, इससे सारे मुसलमानों को सुला दिया जा रहा है। तो अजीज बहनों, ये असरात है उस मगरिबी तहजीब के जबरदस्त, जिससे हमको चौकन्ना होना ही है और हमें अपने आप को चौकन्ना करना है और अपने आप को जो है आगाह करना है, अपने आप को जो है गफलत से बेदार करना है। कि गाफिल बहनों जो इस गफलत से बेदार हो जाए और अपनी शख्सियत को तामीर कर ले, कोशिश कर ले कि आगे फ्यूचर में जो है हमें कुछ बड़ा काम लेकर उठना है, क्योंकि इस तहजीब की गुलामी अगर हम कर रहे हैं तो हमारी आने वाली नस्लों को तबाही मिल के अलावा और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और मुसलमानों को निस्त और नाबूद करने का जो एजेंडा है, मेरी प्यारी अजीज बहनों, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, जामे तरीन अल्फाज में मगरिबी तहजीब के ताल्लुक से बताया है हमें कि नजर तो फेरा करती है, चमक तहजीब है, हाजिर है कि सनाई है मगर झूठ है, लबों की रेजा सारी है कि दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है कि दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जीरे कामयार होगा, तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से अपने आप ही खुद खुशी करेंगी, तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से अपने आप ही खुद खुशी करेंगी। जो साए नाजुक से बनेगा आशियाना बनेगा, ना पायेदार होगा। तो अजीज बहनों, अल्लामा इकबाल ने उस जमाने में क्या कहा था कि ये तहजीब जो है खुद ही अपने आप खुद खुशी करेंगी। आज वही हो रहा है।
तरस रहे हैं लोग एक अच्छे खानदान के लिए, जिसमें एक माँ हो, एक बाप हो, एक फर्मबरदार औलाद हो, एक मुकम्मल तौर पर खानदान हो। आज मगरिब के लोग भीख मांग रहे हैं और ये है कि अच्छा एक खानदान हो, एक नशो नुमा हो, एक अच्छे बच्चे की परवरिश हो अच्छे ढंग से, इस तरीके से जो है वो तरस रहे हैं आजाद निस्वा के नाम पर। तो फ्रीडम तो हासिल हो गई है, लेकिन खानदान जो है दरम बरम हो चुके हैं। दीन इस्लाम ने बहुत ही अहमियत दे